नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक प्राचीन कहानी कुहुक आंब आउ मन पवन खट। परिवेषण परशुराम बेहेरा। एक राइजरे गोटे राजा थाए। से राजा पुओ, मंत्री पुओ, साधव पुओ आउ कटुआल पुओ चारि हे संगात बसी थांती। चारि जनकर एका विचार, ए चारि जनक भितरे पानी गले नहीं। दिने चारि जन जाक बसी विचार कले विदेश करिबे बोली। जेझा माँ बापा को जाई ए कथा कहिले। घरु टंका टुकुर किछि धइले। घोड़ाशालरू पक्षीराज घोड़ा बाछिले। समस्ते पाग पुटुला हाथ हथियार बांधी सांग हेई विदेश करी बाहरिले। जाऊ जाऊ बाटरे बेଳ बुड़िला। अगना अग्नि बनस्त। जन प्राणी केही नहीं। आगकु आउ पाहुंडे गोड़ चलिला नहीं। कौन करिबे? गोटिए आंब गछ मूले चारिटी घोड़ा को बांधिले। से गछ मूले रहिले। बनस्तरे केही जन प्राणी नहीं। समस्ते विचरा विचरी हेले। आम भितरु जणे जणे पहरे लेखाए चेईबा आउ पहरे लेखाए सोईबा। पहिले पहरक राजा पुओर पाଳି पड़िला। राजा पुओ चारि हथियार बांधी चेई करी बसी थाए। 3 घड़ी बीती गलानी। एतिकी बेलକୁ से आंब गछ डालरू शून्य शब्द हैला। गछ मूले किए सोईच उठी जाओ, मु भांगी पड़िबी। राजा पुओ कहिला, तू जेबे भांगी पड़िबू पड़, आमे उठिबुनी। दंडे गलारू से गछर डाल जाक भारी बाड़ी कचाड़ी हेलारू गोटिए आंब खसी पड़िला। राजा पुओ से आंबटिकी गोटे आनिला। फेर शून्य शब्द हैला। एई आंबटिकी जिए गिली दब, ए आंबटिकु जे खाइब, सी हसिला बेले आउ कांदिला बेले ता पाटिरू मणि मुकुता झरिब। राजा पुओ से आंबरे चिन्ह देई रखि थाए। ता मनरे भारी कौतूहल हैला। आउ आउ पहरकु आउ 3 संगातक भितरु काहाकु उठैलानी। आपे जगी बसी थाए। राती 2 पहर हेई नहीं। फेर शून्य शब्द हैला। मो मूले जे सोईच उठी जाओ, मु भांगी पड़िबी। राजा पुओ कहिला, भांगी पड़िले पड़, आमे उठिबुनी। फेर सेमिति पहिली पहरक भली गछ डाल जाक बाड़ेई कचारी हेलारू पुणी आंबटिए खसी पड़िला। राजा पुओ से आंबटिकु पाई चिन्ह देई रखिला। पुणी शून्य शब्द हैला। ए आंबटिकु जिए खाइब, सिए राजा हब। राती 2 पहर बीती गलारू राजा पुओ आउ 3 संगातकु उठैलानी। तार तो मन लागि थाए। से चेई बसिला। पुणी पहरे आसी बीतिला। पुणी सेमिति आंब गछ बाड़ेई कचाड़ी हेला। पुणी आंबटिए गछरू खसी पड़िला। आउ शून्य शब्द हैला। ए आंबटिकु जिए खाइब, सिए मंत्री हब। राजा पुओ सेई आंबरे चिन्ह देई रखिला। ए 3 संगातकु उठैलानी। रातीर शेष पहर जाए जगी बसिला। राती पाइबाकु दंडे खंड अछि। पुणी गछरू आंबटिए खसिला। आउ गछरू शब्द हैला। ये आंबटिकु जिए खाइब, सिए बंदीशाल बेड़ी पड़ी रहिब। राजा पुओ से आंब को गोटे आनी चिन्ह देकी रखिला। चाहू चाहू कुआ कोइली बोबेइले। राती पाहिला। 3 संगात जाक उठी करी देखंती सकाळ हेई जाईची। राजा पुओ को कहिले, संगात आमकु काईकि उठैलनी मो? अकारण रे सारा रातीटा अनिद्रा हेलो। राजा पुओ कहिला, काली राती रे ए गछरु जेमिति शब्द होला। 4टी पाचिला आंब खसी पड़िला। मु से आंब 4टी को गोटे करी रखिची। मु तो सेई कौतूहल देखी भोल हेई गली आउ तम मानकु उठेबाकु बेळ पाइलेनी। राजा पुओ काली रातीर घटिथिबा सबु घटना 3 संगातंकु कहिला। हेले कौन हबो? असल कथा कौ आंब को खाइले कौन हबो से कथा काहाकु कहिलानी। राती पाहिलारु 4 संगात 4 घोड़ा को सज करी घोड़ारे चढ़ी सेठारु बाहरिले। खंडे दूर जाइचंती। कौळ गाधुआ बेळ हेलानी। बाटरे गोटिए नई पड़िला। से नई कूଳରେ घोड़ा बांधिले। 4 संगात जाक गाधुआ पाधुआ कले। गाधेई सारी जलखिया खाइला बेलकु राजा पुओ सेई 4टी आंब बाहर कला। पहिली पहर आंबटी आपे खाइला। आर पहर आंबटीकु मंत्री पुओ को देला। तही आर पहर आंबकु साधव पुओ को देला। शेषरे जो आंबटी बलिला ताकू कटुआल पुओ को देदेला। जलखिया करी सारी घोड़ांग कथा बुझिले।
ପୁଣି 4 ଜଣ ଯାକ ଘୋଡ଼ା ଚରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ରାଜାର ରାଇଜରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇଠି ଏକ ମାଲୁଣୀ ଘରେ ଯାଇ ବସା କଲେ। ରାଜା ପୁଅ ଯୋଉ ଆମ୍ବଟି ଖାଇଥାଏ ସେ କଥା ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ହସି ଦେଲାରୁ ତା ପାଟିରୁ ମଣିମୁକୁଟ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ପୁଅ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ରାଜା ପୁଅ ସେ ମଣିମୁକୁଟକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ହାତରେ ଦେଲା। କହିଲା, ସଙ୍ଗାତ ଯା, ୟାକୁ ମହାଜନ ଘରେ ବିକି ହାଟବାଟ କରି ଆସେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ସେଇ ଦେଶର ମହାଜନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମହାଜନ ସେ ମଣିମୁକୁଟକୁ ମୂଲ କଲା, ଆଉ ତାକୁ ଟଙ୍କା ବି ଦେଲା। ସେ ଟଙ୍କା ଗଣି ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା। କଥା କଣ, ସେଇ ରାଇଜର ରାଜା ମରି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ରାଜାର କେହି ପୁଅ ପାତି ନଥାନ୍ତି। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଟ ହାତୀକୁ ସୁନା କଳସ ଦେଇ ରାଇଜ ଯାକ ବୁଲଉଥାନ୍ତି। ହାତୀ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିବ ସିଏ ରାଜା ହବ। ହାତୀ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଦେଲା। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ନେଇ ଗାଦିରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ଇଆଡେ ରାଜା ପୁଅ ଚାହିଁ ବସିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଆଉ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ। ପଛକୁ କଣ ହେଲା, ସାଧବ ପୁଅ ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହୀରାହାର ଦେଇ ମହାଜନ ଦୁଆରକୁ ପଠେଇଲା। ସାଧବ ପୁଅ ସେ ହାରଟିକୁ ବିକି ଟଙ୍କା ଗଣୁଛି। ଦାଣ୍ଡରେ ଚହଳ ଶୁଭିଲା। ଆଉ ଇଏ ଉଠି ଯାଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ରାଜା ଘର ପାଟ ହାତୀ ଆସି ଆକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ପିଠି ଉପରେ ବସେଇ ଦେଲା। ଇଏ ଯାଇ ନୂଆ ରାଜାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା। ରାଜା ପୁଅ ଏଣେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ସାଧବ ପୁଅ ନ ଆସିବାରୁ ସାଧବ ପୁଅ ନ ଆସିବାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାର ଦେଇ କଟୁଆଳ ପୁଅକୁ ପଠେଇଲା। କଟୁଆଳ ପୁଅ ସେ ମହାଜନ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ କଣ ପଦେ ହୁଡିକିରି କହିଦେଲା। ମହାଜନ ତା ହାତ ଗୋଡରେ ବେଡି ପକେଇ ଗୋଟିଏ ଅମୁହା ଘରେ ରଖିଲା। ଏଣେ ରାଜା ପୁଅ ଆପଣା କର୍ମକୁ ଆଦରି ରହିଲା। 3 ସଙ୍ଗାତ ଯାକ ଆଉ ତା ପାଖକୁ ନ ଆସିବାରୁ ସିଏ ସେ ରାଇଜ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା। ରାଜା ପୁଅ ଦିନେ ଇଏ 3 ସଙ୍ଗାତଙ୍କୁ ମନେ ପକଉଛି। ଦିନେ ରାଜା ପୁଅ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଯେ ଗୋଟେ ଅସୁରୁଣୀ ରାଜା ପୁଅ ତ ଜାଣିନଥାଏ। ରାଜା ପୁଅ ତା ଆଗରେ ସବୁ ଘଟଣା ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଫିଟେଇ କରି କହିଲା। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ରାଜା ପୁଅକୁ ଭାରି ଆଦର କଲା। ତାପରେ ତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ରାଜା ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଭାରି ଜିଗର କଲା ତା ଘରେ ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ। ରାଜା ପୁଅ ଅସୁରୁଣୀ କଥାରେ ରାଜି ହେଇ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲା। ସେ ଜଳଖିଆରେ ସେ କଣ ମିଶେଇଥିଲା କେଜାଣି ରାଜା ପୁଅ ବାନ୍ତି କରି କରି ଅଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା। ସେ ଯୋଉ ଆମ୍ବଟି ଖାଇଥିଲା ସେ ଟାକୁଆଟା ତ ତା ପେଟରେ ଥିଲା। ସେଇଟା ବି ବାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ତା ପାଟି ବାଟେ ବାହାରି ପଡିଲା। ଅସୁରୁଣୀ ତାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଦେଲା। ରାଜା ପୁଅକୁ ନେଇ ଖତ ଗଦାରେ ପକେଇଦେଲା। ଯୋଗକୁ ଏତିକି ବେଳେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ରାଜା ପୁଅ ଦେହରେ ପାଣି ପଡି ତା ଦେହରେ ଜୀବନ ପଶିଲା। ସେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଯାଇ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ପୋଖରୀରୁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପାଣି ପିଇବାରୁ ତା ଦେହରେ ବଳ ହେଲା। ସେ 3 ସଙ୍ଗାତକୁ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ହେଲେ ସେ କାନ୍ଦିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ କିଛି ଝରିଲାନି। ରାଜା ପୁଅ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଭାବିଲା, ଆଉ ଏ ଜୀବନ ରଖି କି ଲାଭ? ଯାଉଛି ଏ ପୋଖରୀରେ ବୁଡି ମରିବି। ୟା ବେଚାରୀ ପାଣିରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗଙ୍ଗା ମାତା ଆସି ତା ଆଗରେ ଉଭା ହେଲେ। ଆଉ ବାଟ ଓଗାଳି ରାଜା ପୁଅକୁ କହିଲେ, ତୋର ବହୁତ ପରମାୟୁ ଅଛି, ତୁ କାହିଁକି ମରିବୁ? ନେ ଏଇ ଖଟଟି ନେ, ତୋର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଏ ଖଟ ସାଧାରଣ ଖଟ ନୁହଁ, କୁହୁକ ଖଟ। ଏ ଖଟର 4 ଖୁରାରେ 4ଟି କିମିଆ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଖୁରାରେ ବାନ୍ଧେ ବାନ୍ଧେ ଦଉଡ଼ି ଆଉ ମାରେ ମାରେ ଠେଙ୍ଗା ଅଛି। ସେ ଖଟ ଖୁରାକୁ କହିଲେ, ଖଟ ଖୁରା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ବାହାରି ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ବି ବାହାରି ଆସିବ। ଯାହାକୁ ମନ କରିବୁ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇ ପିଟି ପିଟି ସାରା କରିଦବୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁରାକୁ ତୁ ଯେବେ କହିବୁ ସେ ଖଟରେ ବସିଲେ ଯୁଆଡକୁ ମନେ କରିବୁ ସିଆଡକୁ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ପଳେଇ ଯିବୁ। ଆର ଖୁରାଟିକୁ କହିଲେ, ଶତ୍ରୁ ଯେବେ ତୋର ଆସିବ ତା ଉପରକୁ ବାଲି କାଦୁଅ ଫୋପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଶତ୍ରୁକୁ ପୋତି ପକେଇବ। ଆଉ ଆର ଖୁରାଟିକୁ ତମେ ଯାହା କହିବ ସେ ସେଇଆ ହିଁ କରିବ। ରାଜା ପୁଅ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇ ଖଟଟିକୁ ନେଇ ଆସି ପୁଣି ସେ ମାଲୁଣୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଅସୁରୁଣୀ ପୁଣି ରାଜା ପୁଅ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ରାଜା ପୁଅ ତ ଭୋଳ, ପେଟରେ ଛନ୍ଦ କପଟ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଅସୁରୁଣୀ 2 ପଦ କଅଁଳେଇ ସଅଁଳେଇ କହିଦେବାରୁ ରାଜା ପୁଅ ସବୁ କଥା ତା ଆଗରେ କହିଦେଲା। ସେଇ ଅସୁରୁଣୀ ଘରେ ରାଜା ପୁଅ ଯାଇ ରହିଲା।
दिन केईटा गलारू गंगारे बारुणी पड़िला। आउ असुरुणी राजा पुओ कहिला चल आमे जिबा गंगारे बुड़ पकेइबा। यापरे दी जण जाक से मन पवन खटरे बसी गंगा स्नान को गले। सेठी पहुंची असुरुणी गोटे पांच कला। राजा पुओ को कहिला मु तो घरे चूड़ी दिमुठा छाड़ी दे आसीची, मु गंगारे बुड़ पकेइबी केमिति। राजा पुओ आउ असुरुणी मायारे पशि पारलनी। आउ कहिला हौ तेबे तमे जाओ, एई खटरे बसी चूड़ी नहीं आसीबो। यापर से असुरुणी खटरे बसी घर को गला। हेले आउ कौन से आसे। राजा पुओ चाही चाही ता आखिरु पानी सुखिला। हेले से असुरुणी आउ फेरिलानी। शेष को राजा पुओ चाही चाही निराश हैला। विचार कला पुणी थरे ठकी गली, आउ ए जीवन रे कौन लाभ। जाउची एई गंगारे झास देई जीवन हरई देबी। एमिति भाबी से पानी भितर को डेइबा को बाहरिछि तो गंगा माता आसी बाट ओगालिले। आउ कहिले हौ हौ जहा तो हबार हेलानी, मु तते गोटे सुआ करि दउछि। तते अमक देशर राजा झियो जो दिन नब सेई दिन तोर दशा मेंटिबो। तू उड़ी उड़ी की सेई राइज को पड़ा। एहा परे राजा पुओ सुआ रूप धरिला। उड़ी उड़ी जाई सेई राइज रे पहुंचिला। नौर पाख नड़िया गछरे बसी थाए, आउ राम नाम भजु थाए। राजा झियो सकाळु गाधेई पाधेई मुंड सुखेइबाकू कोठा ऊपर को आसीछि तो एई सुआटी को देखिला। सुआ को डाकिलारु सुआ आसी ता हाथ रे बसिला। राजा झियो ताकू भारी आदर करी रखिला। सुआटी को घर भितरे छाड़ी देई थाए। राजा झियो पई खाइबाकू थुआ हेई थाए। केही नथिला बेले राजा पुओ सुआ खोळरू बाहरी सेईतक खाए। राजा झियो आचंबित हुए। घटना कौन जानिबा पई दिने राजा झियो लुचिकी जगिकी रहिला। राजा पुओ जेतेबेले ता सुआ खोळरू पदाकू बाहरिची, राजा झियो ताकू धरी पकेई कहिला सत कुह तमे किए। या परे राजा पुओ सबु सत कथा कहिला। राजा झियो असुरुणीर विश्वासघातकता कथा सुनी भारी मन दुख कला। राजा झियो एबे ता बापा को कही असुरुणी पाखरु केमिति खटटी उद्धार हबो सेथिपाई चेष्टा करिबाकू लागिला। शेषरे राजांक गुप्तचर माने जाई असुरुणी घरे खटटी को ठाब कले। केते उपाय करी असुरुणी घरु से खटटी को चोरई आनिले। एहा परे राजा पुओ सेई खटरे बसी जाई असुरुणी पाखरे पहुंचिला। आउ से खटखुरा को आज्ञा देलारु सांगे सांगे खटखुरा भितरु दौड़ी आउ ठेंगा बाहरी आसी बांधी पकई असुरुणी को खूब ताने पिटिबाकू लागिला। असुरुणी माड़ खाउथाए आउ राजा पुओर गोड़ तले पड़ुथाए। असुरुणी निजर भूल मानी राजा पुओ ठारू जो आंब टाकुआटी नेइथिला ताकू आनिकी देला। शेषरे असुरुणी ऊपर को माटी कादुओ फोपाड़ी ताकू पोती पकेइले। एहा परे राजा पुओ से राजा झियो पाखकू फेरी आसिला। राजा पुओ से राजा झियो को बाहा हला। राइजरे केते आनंद उत्सव लागिला। किछि दिन गलारु राजा पुओ आउ राजा झियो सेई खटरे चढ़ी जाई पहुंचिले मंत्री पुओ जो राज्य रे राजा हेइछि। मंत्री पुओर गुप्तचर माने केही जने शत्रु आसुछि भाबी मंत्री पुओ को जणैले। मंत्री पुओ जानवाहन आउ सैन्य सामंत धरी आसिलारु राजा पुओ खटखुरा को आज्ञा देला। खटखुरारु बालिका दुओ बाहरी मंत्री पुओर सैन्य सामंत को पोती पकेइला। ए कथा देखि मंत्री पुओर बुद्धि हजिगला। से राजा पुओर शरण पशिला। राजा पुओ एबे खटरू ओल्हेई मंत्री पुओ को कुंढेई पकेइले। राजा पुओ मंत्री पुओ आउ साधव पुओ चिन्हा चिन्ही हेले। महाजन घर को पियादा पठेई कटुआला पुओ को बेड़ीरू मुकुलेई आनिले। राजा पुओ एबे निज राइज को फेरीगला। बापांक अंते से राइजर रजा हेई सुखरे परजा पालिला। मो कथाटी सरीला। नमस्कार, मु प्रतीक्षा दास। आज सुनिबा एक सुंदर कहानी राजांक पाई नुआ गप। परिवेषण परशुराम बेहेरा। बहुत दिन तलर कथा। बड़ प्रतापी राजा। तांकर बहुत धन दौलत थाए। तांकर ख्याल एपरी अद्भुत जे लोके तांको ना सुनी भୟରେ थरुथांती। से जेतेबेले एपरी बुद्धि काढंती जहा फଳରେ अनेक लोक बड़ अडुआरे पड़ी जाती। थरे
ସେ ରାଜାଙ୍କର ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ମନ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଗପ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ରାଜା କହନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗପ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛି, ନୂଆ ଗପ ଜାଣିଥିଲେ କହ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜା ଏହିପରି ଏକା କଥା କହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନେ ମନେ ବଡ଼ ଗର୍ବ ଯେ ସେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଗପ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏପରି କେହି ଲୋକ ନାହିଁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଗପ ଶୁଣାଇ ପାରିବ। ଶେଷରେ ଦିନେ ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଗପ ଶୁଣାଇ ପାରିବ ତାଙ୍କୁ ସେ 10,000 ସୁନା ମୋହର ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ କିଏ ନୂଆ ଗପ କହିବ ନା ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଘୋଷଣା ଶୁଣି ସବୁରି ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିଲା, ଲୋଭ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକେ ଆସି ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଲେ। ଜଣ ଜଣ କରି ଡକାଇ ରାଜା ଗପ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। କାହାରି ଗପ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ନୁହେଁ। ରାଜା କହିଲେ, ଏ ଗପ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗପ କହ ଯାହା ନୂଆ ହୋଇଥିବ। ଯିଏ ନୂଆ ଗପ କହିବା ପାଇଁ ଆସେ ରାଜା ତାଠାରୁ ମନ ଦେଇ ଗପ ଶୁଣିଲା ପରି ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ତାକୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ହସି ଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। କହନ୍ତି, ଆରେ ଏ ଗପଟା ତ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଶୁଣିଥିଲି। ବିଚରା ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଗପ କହୁଥାଏ ସେ ଆଉ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଆଶା କରିବ କ'ଣ? ତା ମନ ଏକାବେଳକେ ଦବି ଯାଉଥାଏ। ସେ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ପଛେଇ ପଛେଇ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରୁ ଚାଲି ଆସେ। ଦେଶ ବିଦେଶ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଅନେକ ଲୋକ ଗପ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। କେହି ଜଣେ ହେଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ବହୁ ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଶେଷରେ ଅନେକ ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ଲୋକ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବା କଥା ସେ କିପରି ଖବର ପାଇଥାଏ। ଲୋକଟି ଅତି ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଗରିବ ପରି ଦିଶୁଥାଏ, ହେଲେ ଲୋକଟା ବଡ଼ ଚତୁର। ସେ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଫାଟକ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ଏପରି ଅନେକ ଗପ ଜାଣେ ଯାହାକୁ ରାଜା ଆଗରୁ କେବେ ଶୁଣି ନଥିବେ। ରାଜାଙ୍କ ଜଗୁଆଳି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାଗଳ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ଜଣେ କହିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଲେ ଫସର ଫାଟି, ସାନ ବାହାରିଲା ବେସର ବାଟି। ଲୋକଟାର କିନ୍ତୁ ଏକା ଜିଦ୍, ସେ ବହୁତ ଗପ ଜାଣେ ଯାହାକି ରାଜାଙ୍କୁ ଆଦୌ ଜଣା ନାହିଁ। ଜଗୁଆଳି ମାନେ ମଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇଗଲେ। ରାଜା ଏପରି ଅସନା ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକଟାକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଗପ ଶୁଣିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗପ ଯେବେ ନୂଆ ହୋଇନଥିବ ତେବେ ତୋର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଲୋକଟା ତଳେ ଚକା ପକାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ତାର ଗପ ପସରା ଫିଟାଇଲା। ସେ ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ମୋ ଅଜା ଥାଆନ୍ତି। ସେ ବଡ଼ ପରିଶ୍ରମୀ ଆଉ ଚତୁର ମଣିଷ। ସେ ଦିନସାରା ଖଟି ଖଟି ତୁଣ୍ଡ ଝାଳ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ବହୁତ ଧନ କମାଇଲେ। ବିଲରେ ହଳ କରି ନୂଆ ନୂଆ କିସମର ବହୁତ ଫସଲ ଅମଳ କଲେ। ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ବେପାର ବଣିଜ କରି ବହୁତ ଧନ ଦୌଲତ ଆଣିଲେ। କୋଠାବାଡ଼ି ତୋଳାଇଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ନଅର ତୋଳିଲେ। ଏ ଖବର ଏଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅଜା ଏଇ ରାଜ୍ୟର ରଜା ଥାଆନ୍ତି। ମୋ ଅଜାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଙ୍କର ଲୋଭ ହେଲା। ସେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଲଗାଇ ଆମ ଘର ଦୁଆରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ଆମକୁ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ମୋ ଅଜାଙ୍କର। ଏ ନଅର ମଧ୍ୟ ମୋ ଅଜାଙ୍କର। ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଜାଣେ। ଏ କେଉଁ ନୂଆ କଥା ଯେ ତୁ ତୋ ଅଜାଙ୍କ ଅମଳର ପୁରୁଣା କାହାଣୀ କହୁଛୁ? ରାଜାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଦରବାରରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିଲେ। ସେମାନେ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଏ ଲୋକଟାର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କାହିଁକି ଏ ଏମିତି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କଲା କେଜାଣି? ଏତିକି ବେଳେ ଲୋକଟା ତଳୁ ଉଠି ପଡ଼ି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଅଜା ତାହେଲେ ଆମ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି କରି ନେଇଥିବା କଥା
ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ଏବେ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମିବାଡ଼ି ନଅର ମୋତେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ମୋର। ଏ ନୂଆ ଲୋକଟାର ନୂଆ ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣି ରଜାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇଲା। ସେ ତ କହିସାରିଲେଣି ଯେ କଥା ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଜଣାଅଛି। ତେବେ ସେ ଏବେ କରିବେ କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ଏହି ସାଧାରଣ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକଟା ପାଖରେ ସେ ହାରିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଗପ ଶୁଣିବା ସଉକି ଏକାଥରକେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଲୋକଟା ବାରମ୍ବାର ପାଟି କରୁଥାଏ, ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଅର ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରଜା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଲୋକଟା ଯେ ବଡ଼ ଚତୁର ସେ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚୌକିରେ ବସିବା ପାଇଁ କହି ଆଗରୁ ଯେଉଁ 10,000 ସୁନା ମୋହର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଆଣି କୁଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଲୋକଟି ତାର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ 10,000 ସୁନା ମୋହର ନେଇ ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।